सत श्री अकाल जी दा खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साढ़े सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। एमरजेंसी बुलेटिन के नाल मैं हरशरण कौर। बुलेटिन दे विच दसांगे तुहानूं पंजाब भारत ते दुनिया भर दीयां सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां। शुरुआत करांगे पंजाब दीयां खास खबरां तो। पंजाब दीयां खबरां दे विस्तार दे विच सब तो पहला चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास साहिब दे प्रकाश दिहाड़े दी जानकारी तुहानूं दे दिंदे हां। सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे वड्डी गिणती दे विच संगत ने बहुत ही उत्साह ते श्रद्धा दे नाल गुरु साहिब दा प्रकाश दिहाड़ा मनाया। इस मौके सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे अलौकिक जलौस सजाए गए। पूरा दिन गुरबाणी दा कीर्तन प्रवाह सचखंड श्री हरमंदर साहिब तो चलदा रहा अते गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल विखे बच्चों के धार्मिक मुकाबले कई ਵੱਖ-ਵੱਖ वर्गां दे विच करवाए गए अते गुरबाणी कीर्तन दा प्रवाह इत्थे भी चलदा रहा। संगतां दा वड्डा उत्साह देखण नूं मिल रहा सी। तस्वीरां ने जिहड़ियां ओह असीं तुहानूं दिखाउने आ। गुरु साहिब दे प्रकाश दिहाड़े मौके धार्मिक शख्सियतां दे नाल-नाल सियासी जगत दीयां जिहड़ियां हस्तियां ने उन्हां ने भी वधाइयां दित्तियां ने संगत नूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु साहिब दे प्रकाश पुरब मौके सारी संगत नूं वधाइयां दित्तियां ने। ट्वीट करके कहा कि मैं गुरु रामदास जी दे प्रकाश पुरब दे शुभ मौके ते नमन करदा हां। उन्हां ने सेवा ते दया ते जोर दे के सिख इतिहास दे विच अमिट योगदान पाया। मौसम की गल कर लीए तो पंजाब हरियाणा ते चंडीगढ़ दे विच भारी मींह कारण तापमान डिग्गिया है। कई हिस्सियां दे विच पंजाब दे विच मींह पिया है। दोवां सूबियां पंजाब ते हरियाणा दे विच मींह पैण तो बाद एकदम जिहड़ा मौसम है वो बदल गया है। हालांकि पिछले कई दिनों तो मौसम दे विच बदलाव देखने नूं मिल रहा है। चंडीगढ़ तो इलावा पंजाब दे मोहाली ते हरियाणा दे पंचकुला दे विच भी भारी मींह पिया है। मंगलवार नूं दोवां सूबियां ते नाल-नाल कुछ होर इलाकिਆਂ दे विच भी मींह पिया। हरियाणा दे विच भी कुछ थावां ते मींह पिया ते मींह करके सब्जियां दी सप्लाई घटी है। इस करके सब्जियां महंगियां होने दे आसार हो गए ने। कई थाईं भाव वध भी गए ने। हिमाचल प्रदेश की गल कर लीए तो कुल्लू ते लाहौल स्पीति दे विच ताज़ा बर्फबारी हुई है। मनाली लेह मार्ग ते आवाजाही ठप हो गई। सुप्रीम कोर्ट 1 नवंबर नूं यानी कि आउंदे महीने की पहली तरीक नूं पंजाब दे साबका मुख मंत्री बेअंत सिंह दे कतल दे दोष दे विच भाई बलवंत सिंह राजोआणा दी रिहाई दी पटीशन ते अंतिम निपटारे दी सुनवाई करेगा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट दे विच भारत दी सर्वोच्च अदालत दे विच आउंदी 1 नवंबर नूं अर्जी ते भाई राजोआणा दी अर्जी दे उत्ते कोई फैसला लिया जाएगा। चीफ जस्टिस यूयू ललित दी अगवाई वाले 3 जजां दे बेंच ने कहा कि केंद्र सरकार सुनवाई दी अगली तरीक तो पहला उन्हां दी रहम दी अपील ते अंतिम फैसला लैण दे लई आजाद है। केंद्र ने सिखली अदालत नूं कहा कि मौजूदा स्थिति दे विच भाई राजोआणा दी रहम दी अपील ते विचार करना मुश्किल है। इस ते प्रतिक्रम दिंदे होए भाई बलवंत सिंह राजोआणा दी भैण कमलदीप कौर राजोआणा ने लिखिया है कि भाई राजोआणा जेल दे विच चढ़दी कला दे विच हन ते पूरे पंथ दी चढ़दी कला दी अरदास करदे ने ते नाल ही उन्हां ने केंद्र सरकार ने जो हल्फनामा दे के कहा है कि असीं रहम दी अपील ते विचार नहीं कर सकदे मौजूदा स्थितियां दे विच। उस ते उन्हां ने प्रतिक्रम दिता है कि वीर जी राजोआणा जी दी फांसी दी सजा नूं उमर कैद दे विच बदलण दे लई नोटिफिकेशन जारी किया गया सी। पहले पातशाह धन धन श्री गुरु नानक साहिब दे 550 साला प्रकाश पुरब दे मौके केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया सी पर केंद्र सरकार उस तो मुकरी है। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी दे प्रकाश दिहाड़े मौके उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दे वल्लों सुप्रीम कोर्ट दे विच दिता गया हल्फनामा सिखां दीयां भावनावां नूं ठेस पहुंचाउण वाला है। देश दी ते पंजाब दी अंदरूनी सुरक्षा नूं खतरा 27 सालां तो जेल विच बंद अते 15 सालां तो फांसी चक्की दे विच बंद राजोआणा जी दे केस दा फैसला करन नाल नहीं है सगों देश दे हुक्मरान अते देश दीयां एजेंसियां दे वल्लों 80 दे दहाके वांग पंजाब दे माहौल नूं खराब करन दे लगातार यतन कीते जा रहे ने। तो एक तिखा प्रतिक्रम है जिहड़ा ਉਹ ਦਿੱਤਾ है भाई बलवंत सिंह ਉਹ ਦਿੱਤਾ है भाई बलवंत सिंह राजोआणा ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਖਬਰ SYL ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11:30 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसकी जानकारी दी है। सिविल सकत्रेत हरियाणा दे विच बनाए नवे प्रेस रूम का उद्घाटन करदिआं मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी दी। उन्होंने दस्सिया कि इस मौके केंद्र का कोई भी मंत्री या अधिकारी हाजिर नहीं होगा। सिर्फ पंजाब अते हरियाणा के मुख्यमंत्री मीटिंग करके SYL नहर के मसले का हल लभण की कोशिश करनगे। सो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ते हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की यह मीटिंग होण जा रही है।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ। हरियाणा मुख्यमंत्री, पंजाब मुख्यमंत्री आपस में मिल बैठ करके जरूर कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे और उसका जो निश्चित समय हुआ है वो 14 तारीख 11:30 बजे मीटिंग होगी। ਇਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ PWD ਅਤੇ PSPCL ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ETO ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਕੁੱਲ 360 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 14, 15, 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PSPCL ਦੇ ਵਿੱਚ 2100 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। CM ਮਾਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰਾ ਪੈਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 18,543 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। 8,736 ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਭਰਾਈਆਂ। ਬਾਕੀ 27,000 ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 25,000 24,000 26,000 ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਲੇ 5-7,000 ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਲੇ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਨਖਾਹ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉਹ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੇ 25,000 ਤੇ ਪਰ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 5-7,000 ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ 5-7,000 ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਿੱਗਣੇ ਲੈ ਰਹੇ 15,000 20,000 ਬਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। 15-16 14-15-16 ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਊਗਾ, ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦਾ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਊਗਾ। PSPCL ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। 2100 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਥਿਉਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਭਾਲ ਲਿਆ, ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਲਿਖਤਾ ਅੰਦਰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆਪਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੂਹਰੇ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਐਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ। ਬੜਾ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਤਾਣਾ, ਲੱਭੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਿਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾਂਗੇ। 70 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਣਾ ਉਲਝਿਆ, 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ। 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਪੌਜ ਹੀ ਫੁੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੀ। ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਪੌ ਫੁੱਟਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀਆਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ 4 ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੀਸਸ ਸਲਗਾਡੋ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਟਰੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਰੂਹੀ ਢੇਰੀ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, 36 ਸਾਲ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤਾਇਆ 39 ਸਾਲ ਦਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਸਟ ਡਿਗਰੀ ਕਤਲ ਦੇ 4 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।
ਮਰਜ਼ਡ ਕਾਉਂਟੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 48 ਸਾਲ ਦੇ ਸਲਗਾਡੋ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 3 ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਭੇਜ ਕੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਡਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਫੇਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਟਾਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 40 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮਪੁਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 4 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। 2 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਤੰਬਰ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 10 ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ 718 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਹਾਈਪੋਗੈਮਾ ਗਲੋਬਲਨੈਮੀਆ ਨਾਮੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ 19 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਾਈਪੋਗੈਮਾ ਗਲੋਬਲਨੇਮੀਆ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਡਿਸਆਰਡਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਇਲਾਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 19 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 30,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਨੌਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਕਚਹਿਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪਤਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ 2364 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ
ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਏਟੀਟੀ ਟੈਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਟੈਂਕੀ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਹੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਝੀਂਡਾ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਝੀਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਮੇਟੀ ਲਈ 41 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 96 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 96 ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਟਾਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰ 16 ਸਥਿਤ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਟੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਨੂੰ ਗੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੂੜਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਏਗਾ। ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਘਰੌਂਡਾ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਬੇ ਤੇ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ 2 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਥਾਣਾ ਘਰੌਂਡਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮੁਨੀਸ਼ 28 ਸਾਲ ਤੇ ਨੀਰਜ 32 ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਢਾਬੇ ਤੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਧੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਦਾ ਗੰਦਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਨਰਸ ਤੇ 7 ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 32 ਸਾਲ ਦੀ ਨਰਸ ਲੂਸੀ ਲੇਟਵੀ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ 7 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ 10 ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਰਸ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਕ੍ਰਾਊਨ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਜੂਨ 2015 ਤੇ 16 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਉਂਟਸ ਆਫ ਚੈਸਟਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੜਕੇ ਤੇ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। BBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਟਵੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਨਵਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ 10 ਹੋਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸਦੇ ਦੋਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਹੋਵਾ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਰੁੱਖ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੁੱਤੇ ਪਏ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 2 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਉਪਮੰਡਲ ਪਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਤੜਕੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਫੈਦਾ ਝੌਂਪੜੀ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਈਡੀ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਈਡੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਰਾਏਪੁਰ, ਰਾਏਗੜ੍ਹ, ਮਹਾਸਮੁੰਦ, ਕੋਰਬਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਜ਼ੂਖਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਹਿੰਦੂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਨਾ ਕੇਵਲ ਝੂਠਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਫੌਜ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ।
दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के आनंद दे विच एक रैली ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਈਡੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਨਿਕ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੜਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। सुप्रीम कोर्ट के हुक्मां के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को सौदे हुए बेनामी लैन देन कानून के तहत आम आदमी पार्टी के लीडर सतेंद्र जैन के विरुद्ध कार्रवाई बंद कर दिता है। जस्टिस यशवंत वर्मा के बेंच ने बेनामी लैन देन सोध एक्ट 2016 के तहत कार्रवाई शुरू करने के खिलाफ जैन ते होरां द्वारा दायर कई पटिशनां ते सुनवाई करते हुए यह हुक्म दिता। हाईकोर्ट ने इस तो पहला 20 सितंबर को कहा कि सौदे हुए बेनामी एक्ट के तहत जैन विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित ने अपने उत्तराधिकारी ते देश के 50वें चीफ जस्टिस के वजों जस्टिस DY चंद्रचूड़ का नाम भेज दिता है। चीफ जस्टिस UU ललित 8 नवंबर को सेवा मुक्त हो जाएंगे। 27 अगस्त को वो भारत के चीफ जस्टिस बने सन। कश्मीर के वक्खवादी लीडर अल्ताफ अहमद शाह की कैंसर करके मौत हो गई है। अल्ताफ मरहूम हुर्रियत लीडर सैयद अली शाह गिलानी के जवाई सन। एम्स के विच गुर्दे के कैंसर कारण उन्होंने मंगलवार को मौत हुई है। शाह की उम्र 66 साल की सी। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के हुक्मां तो बाद कुछ दिन पहला ही तिहाड़ जेल तो एम्स दे विच दाखिल करवाया गया सी। 2017 दे विच शाह नूं 6 होरनां दे नाल अतवाद फंडिंग दे मामले विच गिरफ्तार किया गया सी। रूस और यूक्रेन की चल रही जंग दरमियान एक बड़ी खबर आई है कि रूस नूं भारत ने कई होर मुल्कां सने झटका दे दिता है। भारत ने यूक्रेन के 4 इलाकों ते रूस के गैर कानूनी कब्जे की निंदा करने वाले मते ते संयुक्त राष्ट्र महासभा दे विच गुप्त वोटिंग करवाउण दी रूस की मंग खिलाफ वोट किया है। पहली बारी होया है इन्हां दोवां दे विच चल रही जंग के दरमियान कि भारत ने रूस के खिलाफ वोट किया है। इस तो पहला भारत चुप ही रहता रहा है। भारत समेत 100 तो वध मुल्कां ने खुले तौर पर वोटिंग की है। संयुक्त राष्ट्र जनरल असैंबली ने सोमवार को अल्बानिया के उस मते ते वोटिंग की जिस विच रूस के गैर कानूनी अखौती रायशुमारी अते दोनेत्स्क खेरसान लुहांस्क अते ज़पोरिज़िया ते गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने दी कोशिशों की निंदा करने लई मते ते जनतक वोटिंग करने लई कहा गया सी। इस दे नाल ही रूस ने इस मते ते गुप्त वोटिंग की मांग की सी। भारत समेत संयुक्त राष्ट्र के 107 मैंबर मुल्कां ने रिकॉर्ड वोट के पक्ष विच वोट किया जिस नाल रूस की मांग रद्द हो गई। सिर्फ 17 मुल्कां ने गुप्त मतदान के हक विच वोट पाई जबकि 39 मुल्कां ने वोटिंग नहीं की। चीन ने भी वोटिंग दे विच हिस्सा नहीं लिया। इस दरमियान यूक्रेन ते रूस के विचाले जिहड़ा जंग चल रहा है सोमवार नूं युद्ध तेज हो गया सी। रूस ने काफी भयानक हमले किए। इस दरमियान यूक्रेन की हवाई फौज के बुलारे यूरी अहिनत ने दावा किया कि उन्होंने फौज ने मंगलवार तड़के 4 होर रूसी मिसाइलों मार सुट्टिया है। मिसाइल हमले सवेरे स्थानिक समय के मुताबिक 7 बजे शुरू हुए। यूरी ने कहा कि मिसाइलों मार सुट्टण दे लई हवाई प्रणालियां का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान दे विच हड़ां दे प्रभाव नाल दुनिया का ध्यान बरकरार रखण अते मनुखी सहायता नूं वधाउण दे लई मलाला यूसुफजई अते उन्हां दे पिता जियाउद्दीन यूसुफजई मंगलवार नूं पाकिस्तान पहुंचे ने। इस दौरे दौरान वो पाकिस्तान सरकार के अधिकारियों मनुखी अधिकार जथेबंदियां ते हड़ पीड़तां नूं मिलणगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक दे विच पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ दे नाल भी मलाला ने वखरे तौर पर मुलाकात की सी अते हड़ कारण प्रभावित होए हज़ारां बच्चियां दी सिੱਖਿਆ ਦੀਆਂ चुनौतियां ते चर्चा की सी। लंघे महीने मलाला फंड ने पाकिस्तान दे विच औरतां अते लड़कियां दी बेहतर पढ़ाई दे लई एमरजेंसी फंड भी दिता सी। मलाला ने इस मुश्किल दौर दे विच पाकिस्तान दे लोकां दी मदद लई दुनिया भर नूं अपील भी की है। यूके विच इस साल सिखां विरुद्ध 301 नफरती अपराधां दी रिपोर्ट सामने आई है। तुहानूं जाण के हैरानी होवेगी कि दूसरे धर्मां दे खिलाफ अपराधां दे मुकाबले सिखां दे खिलाफ अपराधां दे विच 169% वाधा होया है। इस गल दा खुलासा भारतीय मूल दी बरतानवी सिख संसद मैंबर प्रीत कौर गिल ने किया है। उन्होंने गृह सकत्तर सुएला ब्रेवरमैन नूं लिखी चिट्ठी दे विच यूके विच भाईचारे विरुद्ध वध रहे अपराधां विरुद्ध सुरक्षा ते तुरंत कार्रवाई की मांग की है। बर्मिंघम तो संसद मैंबर प्रीत कौर गिल ने नफरती अपराध के आंकड़ियां 2021-22 का हवाला देते हुए कहा कि समुचे तौर पर रिपोर्ट किए गए धार्मिक नफरती अपराधों के 38% के वाधे के मुकाबले सिखां विरुद्ध नफरती अपराधों में 170% का वाधा होया है। एमरजेंसी बुलेटिन दे विच तुहाडे सब तो इजाजत चाहुंदे हां। तुसीं सारे अपना ध्यान रखियो। सवेर दीआं खबरां 'च फिर मिलांगे। धन्नवाद।